الله الله أكبر الله C'est ça la page? Ah, ça, à l'instant. Il y a un temps, ça charge. Je m'app- Écoute, vas-y, je m'approche un petit peu. C'est là, je suis bon? Ça marche. الله كبيرا Si le son est bon, c'est bon. C'est à toi de me dire. لله De déc- Ok, donc là, hein, pour faire le test. Parce que- الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله كثيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
C'est lequel? C'est celui-là? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن عيد الفطر، يوم عيد، يوم الشكر لله عز وجل، الحمد لله عز وجل، والشكر لله عز وجل على نعمه، ومنها نعمة الإسلام أعلى نعمه. نحمد الله عز وجل هذه النعمة، ومن نعمة صيام شهر رمضان والقيام، ونشكر ونحمد الله عز وجل الذي وفقنا صمنا هذا الشهر المبارك في كما في جو ما شاء الله، كل واحد منا صام في بيته قام في بيته وفي خير كثير إن شاء الله. Donc mes frères et mes sœurs, assalamu alaikum et bienvenue aujourd'hui dans notre mosquée. Nous sommes un jour de fête, un jour où nous remercions Allah Azza wa Jal. Nous le remercions pour ses bienfaits, et parmi ces bienfaits, le plus important, c'est celui de l'islam. C'est celui qui a fait de nous que nous sommes musulmans aujourd'hui. Un autre bienfait, c'est celui du mois de Ramadan. C'est un bienfait qui nous a donné afin de le remercier, et surtout en ce jour. Mais nous le remercions aussi tous les jours du mois de Ramadan, à travers nos prières, à travers nos actes de solidarité. Donc je m'adresse surtout à celles et à ceux qui, durant tout ce mois, ont pensé aux autres, ont fait preuve de solidarité et de générosité. Et ailleurs. Je voudrais aussi, ce moment de pandémie, des personnes qui sont, comme on dit, en première ligne, et on en a nous ici, remercier tous ces soignants, donc tout ce corps médical qui, au chevet de nos malades, se sont dépensés afin d'apporter les soins nécessaires. Qu'Allah Azza wa Jal les récompense. Et aussi, nous avons une pensée pour les défunts et pour tous les morts en général. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Nous avons aussi, bien sûr, une pensée pour ces malades, qu'Allah Azza wa Jal leur apporte la guérison. Et que Allah Azza wa Jal lève aussi rapidement cette pandémie et qu'il nous couvre par ses miséricordes en échange. Je ne vais pas trop monopoliser la parole pour qu'on puisse commencer rapidement. Je voulais tout simplement remercier aussi des membres de notre communauté de Gien, et en particulier les mamans qui ont fait un travail formidable. Elles ont, malgré le confinement, pensé à des gens qui n'ont pas d'eau, dans des pays les plus pauvres du monde. Et elles ont donc collecté de l'argent pour permettre à ces personnes, dans la deuxième année, de creuser des puits. Qu'Allah Azza wa Jal les récompense, et toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens. Je voudrais aussi remercier les mamans qui, durant les 10 derniers jours, se sont mobilisées pour offrir des repas à des personnes qui sont dans le besoin. Et aussi toutes les personnes qui ont permis de réaliser toutes ces actions de solidarité par des dons et par leur temps. Je voudrais finalement remercier tous les frères qui, le dernier jour du mois de Sha'ban, se sont mis au travail. Et vous voyez sur ma droite le chantier qui a commencé, qui s'est poursuivi. Et nous avons, alhamdulillah, bien avancé. Vous voyez, ces frères, qu'Allah les récompense,
et qu'il leur réserve une demeure dans le haut paradis. Amin. Je rappelle, avant de terminer, que nous sommes dans une période où il y a la garde par rapport à ce virus. Donc, comme vous êtes là, et je vous remercie d'observer toutes les consignes qu'on vous a données, qui sont des consignes auxquelles vous êtes toutes et tous habitués. Donc, gardez vos masques jusqu'à la sortie. Gardez les distances que vous connaissez en sortant. Et vous avez à disposition des poubelles. Ceux qui voudraient se débarrasser de leur masque avant de sortir, vous avez des poubelles. Ce n'est pas la peine de masque dans la rue parce que c'est un peu compliqué à les personnes qui sont venues de Gien et d'ailleurs, marhaba bikum, wa eidkum mubarak sa'id wa kullu 'am wa antum bi khair. Et enfin, avant de laisser la place à notre cher Sila, comme d'habitude, lors des occasions de l'Aïd, nous collectons pour notre mosquée. Donc vous allez avoir des frères et des sœurs qui vont passer. Nous allons à peu près garder 5 minutes pour collecter vos dons. Barakallahu fikum. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour ce que vous avancez. Et qu'Allah Azza wa Jal vous les remplace à l'infini, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse vos santé et vos familles et tous vos biens. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos jours à venir soient encore meilleurs et que le jour où nous le rencontrerons soit le meilleur jour de notre existence. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il lève cette pandémie rapidement, qu'il fasse que notre communauté s'unisse, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons avec nous des frères de la communauté turque auxquels je souhaite la bienvenue et également Eid Mubarak. Nous avons des frères qui viennent d'autres pays, mais au final, nous sommes tous sur le même territoire, le même pays, et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il bénisse ce pays, qu'il le protège et que le préserve du mal. Amin. Le projet, rapidement, le temps que les frères collectent. Donc, le projet que nous sommes en train de faire, c'est une extension de la mosquée qui a un objectif, bien sûr, cultuel, hein, puisqu'il y aura une salle de prière annexe de celle qu'on a ici, mais il y aura aussi des salles d'enseignement. Alors, c'est un projet, forcément, qui a une visée d'éducation, une visée pour, je dirais, enseigner à nos enfants. Ça passe quand même. Ça passe. Et de contribuer à faire rayonner notre religion et aussi ce centre à travers des conférences, des rencontres, des portes ouvertes. Voilà, donc ce projet-là, sachez qu'il s'inscrit aussi dans les dans ce qu'on appelle les zones perpétuelles. Et les zones perpétuelles, c'est ce qui permet à l'être humain, une fois qu'il est décédé, de voir que vous retrouverez rapidement les vôtres, comme on va vous le rappeler, les liens de parenté rompre bien sûr à travers le confinement, ils ne sont jamais rompus. Donc on prendra les nouvelles de nos familles à travers les téléphones et les médias qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire C'est sûr. On y va? On y va. Tu peux couper le micro? Celui-là? Voilà. مثلا الصف الاول ماشي مكمل تنعمروا هذا الصفير راه مقطع عينيه صوموا لي جون دو ديغيير Non, c'est pas un problème. دابا هكذا ما كاين مشكل Il a
كاين البلاصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. T'as besoin d'un tapis? Et puis là, nous on laisse sur la distance. Les Ouais, gens ouais. peuvent se mettre là, mais Ouais, on ouais, va respecter la distance. Je te le fasse maintenant. Par rapport à la fille. Un peu plus. Laisse le bloqueur. On va changer avec lui. Barakallahu fik. Regarde ça. C'est bon? قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. On va se lever pour la prière, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Il صلاة العيد إن شاء الله ركعتان بدون أذان ولا إقامة. Donc la prière de l'Eid, Inch'Allah, il s'agit de 2 unités de prière sans faire le adhan, donc sans faire l'appel à la prière, et sans faire al-iqama, donc sans faire l'annonce immédiate de la prière. On va commencer, Inch'Allah, comme prévu. Il est 5, donc prévu qu'on commence à 10 heures. Donc les personnes qui arrivent tout de suite, ils pourront prier. Voilà, Allah, comme ça tout le monde pourra procéder à la salat. Barakallahu fikum, on respecte bien les mesures de distance. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en attendant, on va répéter le takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سووا صفوف رحمكم الله. Alignez bien, chacun à sa place, Inch'Allah ta'ala. يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إن يسرى ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الذي يصلى النار الكبرى ثم أفلح من تزكى وذكر فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أكبر.
الله 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 أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والسجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر والسائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا وحبيبنا عظيمنا محمدا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات أيها الإخوة والأخوات، أولا وقبل كل شيء نحمد الله ونشكره نحمد الله تعالى ونشكره. الحمد لله الحمد لله والشكر لله أن وأعاننا وهدانا لهذا نهتدي أن هدانا الله. هذه المدة الطويلة التي كنا في هذه المدة محرومين من جماعة، كنا نتوقع أن نجتمع من جديد في هذا اليوم المبارك، اليوم يوم عيد الفطر المبارك، لكن الله ولما رأى من شوقنا لبيته جمعنا الله تعالى لإظهار هذه الشعيرة من شعائر الدين بعد أن حرمنا منها. فالله تعالى نشكر ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وإياكم في هذا اليوم. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, c'est avec une grande émotion. On a, alhamdulillah, connu des khutbahs, des jumu'ah, des Eid, mais c'était une grande émotion que nous célébrons aujourd'hui cette prière de Eid al-Fitr. Vraiment, c'était inespéré, c'était inattendu. C'est pourquoi nous remercions Allah Azza wa Jal. Il y a une preuve que rien ne peut se faire sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Nous avons preuve que Allah Ta'ala est capable, au moment où toutes les portes étaient fermées, nous avons acquis la conviction qu'on ne pourra pas faire cette prière. Comme les uns et les autres résignés, eh bien Allah Azza wa Jalla nous a permis. Allah Ta'ala a ouvert une porte à nous de nous montrer reconnaissants et dignes. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissants, je vous rajouterai, je vous donnerai davantage. Allah Ta'ala pour nous avoir facilité, pour nous avoir guidé. C'était une décision difficile. La décision était difficile à prendre. Mais nous comptons sur notre communauté qui est raisonnable, qui est intelligente, et bien pour respecter les signes et pour faire en sorte que tout se passe bien pour cette union. Allah nous a réunis, on ne s'y attendait plus.
Allah Azza wa Jalla a permis ce que nous, on ne pouvait pas faire. Allah Ta'ala nous a guidés à cela. Et on n'a pas été guidés, c'est Allah Ta'ala ne nous avait pas guidés. Allah Azza wa Jalla permet de célébrer ce rite. Nous avons 2 fêtes dans l'année. Eid al-Fitr, cette fête qui marque la rupture du jeûne, la fin du mois de Ramadan. Et ensuite, Eid al-Adha, ça fait partie de Sha'a'iruddin, des rites importants, sacrés de notre religion. Et bien qu'Allah Ta'ala accepte notre jeûne, accepte nos prières, Ta'ala nous protège et nous préserve. أيها المسلمون لقد صام المؤمنون رمضان وقد لزموا بيوتهم في أكثر الأمصار وإلا في ساعة قليلة. Comme vous le savez, cette année, une grande majorité, si ce n'est pas la totalité des musulmans, ont jeûné le mois de Ramadan dans des conditions particulières. Ils sont restés confinés dans leur maison et ils ne pouvaient sortir que très peu de temps. وحرموا المساجد بسبب الوباء. Les musulmans ont été privés de leur mosquée à cause de l'épidémie, de la pandémie. La communauté musulmane a fait preuve d'un sens des responsabilités. La communauté a été exemplaire. Nous avons accepté le décret d'Allah Azza wa Jal. Nous avons accepté le destin avec satisfaction. Nous sommes satisfaits de ce que Allah Ta'ala a écrit pour nous. Nous avons été privés des mosquées. فلما حرمنا المساجد عمرنا بيوتنا بالصلاة والقرآن. Lorsque nous avons été privés des mosquées, nous avons rempli nos maisons avec la prière, avec le rappel. Comme on le disait au début du Ramadan, certes la mosquée est fermée, mais il y aura centaines de milliers ou des millions de mosquées dans nos maisons. Car al-masjid, c'est le lieu où on se prosterne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la terre m'a été donnée, m'a été offerte comme moyen de purification, lieu de prière, lieu de prosternation. وَالْيَوْمَ يَوْمُ عِيدٍ وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُنَا مِمَّا فَاتَنَا بِسَبَبِ الْوَبَاء. Lui est un jour de fête, un jour de récompense. Que Allah Ta'ala ne va pas diminuer nos récompenses, car nous avons été privés à cause de l'udr, à cause d'une contrainte. Eh bien, nous avons tous et toutes la récompense comme si nous étions réunis dans les mosquées, comme si nous avions prié tarawih dans les mosquées. والمؤمن أيها الإخوة ينظر إلى هذا الوباء كابتلاء من الله عز وجل. يقول الله لا شفاء له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Allah Ta'ala nous dit, puisque le croyant, il voit dans cette épidémie, dans cette crise, il y voit une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal, un examen de la part d'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal, si un mal te touche, personne ne peut l'enlever, sauf lui, sauf Allah Azza wa Jal. Et lorsque Allah il veut un bien pour toi, personne ne peut l'empêcher. Allah et lorsqu'il a voulu le bien, Allah Ta'ala il a permis. Bi'idhnillah, rien ne se fait sans la permission d'Allah Ta'ala. C'est Allah Azza wa Jalla qui décide. أيها المؤمنون يوم عيد المبارك هذا يوم عيد الفطر المبارك أفطرنا فرحة الصائم عند فطر وننتظر الفرحة الكبرى في قبر الصائم وفرح عند لقاء ربه. نسأل الله أن يجعلها فرحة كبيرة عندما نلقى الله تعالى ونجد أجر الصيام. أجر الصيام لا يعلمه إلا الله. عمل آدم له إلا فإنه لي وأنا. Chers croyants et croyants, les jeûneuses, aujourd'hui, les jeûneurs tristesse en même temps. Mais si tu nous joies dans la tristesse, c'est un rayon de soleil dans la crise que nous avons connue.
c'est une joie spirituelle. Cette joie, c'est une adoration. Avoir la joie aujourd'hui, c'est une forme d'adoration, une forme de satisfaction. La joie de la rupture du jeûne, la joie du devoir accompli, de l'adoration qui a été accomplie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis 2 moments de joie importants. Un moment de joie dans cette vie et un moment de joie dans l'au-delà. Il a dit dans le sens du hadith, le jeûneur connaîtra 2 moments de joie. Un moment de joie à la rupture de son jeûne, un moment de joie naturel quand il rompt son jeûne, qu'il a fini sa journée de jeûne, il a fini son mois de jeûne, il connaît une joie. Et une joie dans l'au-delà lorsqu'il va rencontrer son Seigneur, lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal. Et c'est normal que le jour-là, il va le fruit de son travail, le fruit de son... Car comme vous le savez, je vous le rappelle, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le hadith aussi, toutes les actions et les adorations du fils de Adam, c'est pour lui. C'est dans son compte, dans son registre. Illa sawm, sauf le jeûne. Allah Ta'ala, il dit, le jeûne, il est à moi. Sachez que quand on jeûne pour nous. On jeûne pas pour nos hasanat, on jeûne pour lui. Notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. C'est pour lui. Et il a dit, wa ana zibih. Et moi, je me charme. Imaginez la récompense. Et bien, au moment de joie, nous espérons connaître lorsqu'on Allah Azza wa Jal. Il est tout à fait normal aujourd'hui d'éprouver de la joie par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat Yunus, قُلْ لِلَّهِ وَبِرَحْمَةِهِ بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ لِلَّهِ وَبِرَحْمَةِهِ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. C'est par la grâce d'Allah, de la grâce de la miséricorde, voilà de quoi il doit se réjouir. Allah Ta'ala nous explique ici, on doit se réjouir des bienfaits d'Allah. On doit se réjouir de la grâce d'Allah lorsqu'il nous comble de ses bienfaits et de sa miséricorde, comme il nous le fait aujourd'hui. Et nous réjouir. Malgré les circonstances qui sont encore difficiles, mais les épreuves de la vie, quelque chose qui est interminable. Grâce d'Allah, miséricorde, beaucoup mieux que tout ce qu'ils amassent, richesse, bas monde. لقد مضى رمضان ودعنا شهر رمضان ذهب شهر رمضان إما شاهدا لنا وإما شاهدا علينا. Croyants et les croyantes, le mois de Ramadan est terminé. Le mois de Ramadan est parti. Mais il n'y a que 2 issues possibles. Il va témoigner, soit contre. Il pour nous, c'est nous là qu'il se doit. سوف يكون شاهدا لنا إذا صمناه كما ينبغي كما أراد الله عز وجل وسوف يكون شاهدا علينا إذا أكلنا صيامه وقيامه ولم نكرمه إنه ضيف كريم. Par contre, témoin accueilli se doit. Comme ils disent, un invité très important. Il faut accueillir de la plus belle manière. Un invité, on lui tient compagnie, on ne le laisse pas. Un invité s'occupe. Et bien, on a accueilli le mois de Ramadan, il va pour nous. Ici, on l'a. Les nuits comme contre nous. On demande à qu'il soit témoin. Le mois de Ramadan, ici, intercéder en notre faveur. Vous connaissez la session Ash-Shafa'atul Kubra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, plusieurs sessions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Qiyamu wal-Qur'anu يعاني للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعت الطعام والشهوة
فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, le jeûne et le Coran pourront intercéder en faveur du croyant, en faveur du serviteur d'Allah le jour du jugement. Ça veut dire qu'il sera appelé divin. On dira, je l'ai privé du sommeil tout au long de la nuit. Il faisait le Coran, il lisait le Coran, il a lu le Coran, voire plusieurs fois, il a complété le Coran. Et Allah accepte l'intercession pour lui. Et Allah Azza wa Jalla va accepter l'intercession. عباد الله أيها المؤمنون بالأمس شهر رمضان واستقبل اليوم لا تودعوا الصيام ولا تودعوا القيام ولا تودعوا الإحسان ولا تودعوا صالح الأعمال. كونوا رمضانيين ولا تكونوا رمضانيين. Important les frères et les sœurs, on fait nos aides au mois de Ramadan. Nous avons dit au revoir. On espère pour faire le Ramadan. Des gens qui parmi nous. Et vous avez chacun et chacune des noms en tête des personnes qui étaient là l'année dernière et qui ne sont pas là. Donc nous avons dit au revoir au mois de Ramadan. Mais en disant au revoir au mois de Ramadan, ce n'est pas une au revoir aux jeunes. Continue. Pas fini. Pour dire au revoir aux prières de nuit. Ce n'est pas al-bir wal-ihsan, la bienfaisance, la bonté pieuse, la solidarité, la générosité, qui marque effectivement le mois de Ramadan. Adorer Allah Ta'ala spirituellement, et non pas rattaché uniquement au mois de Ramadan. En fait, le mois ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوم ستة أيام من شهر شوال فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأن صام الدهر كله. Donc le conseil et à moi-même évidemment, c'est de poursuivre, c'est d'avoir la constance dans les adorations, notamment le jeûne. Nous a indiqué jeûne et ensuite le fait suivre jours au mois de le mois de c'est lequel nous sommes aujourd'hui. Eh bien, c'est jeûner toute sa vie. Le fait de jeûner 30 plus. Vous connaissez le théorème qui fonctionne. Action, on vaut 10. Chaque bonne action, chaque hasana, on vaut 10. C'est comme si il jeûne. Et donc, il aura le bénéfice de jeûner toute l'année. Et s'il le fait chaque année, c'est comme si il a jeûné toute sa vie. نسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة نبيه الكريم. ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم المسلمين أجمعين. إنه غفور رحيم. وآخر الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده وأصيلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله عن التابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد أيها المؤمنين إن أن نذكركم نذكر أنفسكم أولا أداء الفطر من والمرء في يوم العيد وسلم أغنوا. Les frères et les sœurs, les croyantes, parmi les choses qu'il est important de rappeler en ce jour, il y a 2 points essentiels. Le premier point, c'est évidemment le fait de s'acquitter de zakat. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, il est urgent, extrêmement urgent de le faire. C'est important, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises. Même si la Salat al-Eid est passée, l'obligation de zakat al-Fitr continue. Il faut faire, ce sera al-Qada. Les personnes qui ont une contrainte, Allah la jugera. Et les personnes qui ont fait la négligence, qu'Allah Ta'ala leur pardonne. Donc zakat al-Fitr, elle a un double objectif. Le premier objectif, c'est purifier notre jeûne. Aujourd'hui, notre jeûne est présenté à Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, nous avons notre récompense. Notre récompense. Allah Ta'ala notre jeûne. Mais c'est conditionné par le versement, le paiement de zakat al-Fitr. Ça, notre jeûne est présenté de manière pure. Il a pu des erreurs dans le comportement, des erreurs dans le jeûne. Eh bien, cette zakat permet de purifier notre jeûne. Le deuxième objectif de cette zakat, c'est évidemment une nourriture pour les pauvres et les nécessiteux, pour qu'ils puissent passer à l'Eid dans des conditions dignes. Voilà, ce rappel, il est très important. أما التذكير الثاني أيها المؤمنون هو فيما يخص العلاقات فيما بيننا، التصالح فيما بيننا، ويشفق بعضنا أن يرحمهم الرحمن إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فنتصالح فيما بيننا، نتصالح. لا يمكن أن نتواصل فيما بيننا، ولكن على الأقل نتواصل التواصل عبر إمكانية التواصل الحديثة، ونتصالح فيما بيننا، وننقي قلوبنا من الحسد والبغضاء. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا أجمعين. Deuxième point, c'est dans le relationnel, la bienveillance les uns avec les autres. En ces temps de crise, nous vous conseillons ainsi qu'à nous-mêmes d'être bienveillants les uns envers les autres. La crise que nous avons connue nous a permis de relativiser beaucoup de choses. Wallahi, cette crise est une véritable leçon. Cette crise, elle dépasse tous les discours, elle dépasse les khutbahs, elle dépasse. Elle nous permet de relativiser. Le monde entier doit réfléchir, l'humanité doit réfléchir au sens des priorités. Finalement, quelles sont nos priorités? Pendant le confinement, nous sommes revenus à l'essentiel. Nous avons vu que l'essentiel, c'est peu de choses. On n'a besoin que de peu de choses. Il faut revoir notre rapport à Allah Azza wa Jal, notre relation avec Allah Ta'ala, se réconcilier avec Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, en temps de crise, en temps d'épreuve, qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien, de revenir à lui, de l'implorer,
de le prier, de l'invoquer, réconcilier avec Allah Azza wa Jalla, réconcilier les uns avec les autres, parfois des petites querelles qui ne servent à rien du tout, et ça nous préoccupe. Mais par contre, face à la crise sanitaire, on était tous unis, tous. Tout d'un coup, les querelles, les petits problèmes, c'est de rien du tout. Nous devons nous réconcilier les uns avec les autres, parce qu'on sait qui partira le premier. On nous dit que ce premier pas, le message ou le premier, nous devons la création d'Allah Ta'ala, la nature, revoir notre rapport avec la consommation. On était dans une consommation, dans un gaspillage, la pollution, cette nature, cette création, cette terre que Allah nous a léguée, que Allah Ta'ala nous a. On a pris, on a vu pendant le confinement que la nature a repris ses droits. Beaucoup de gens, même les qui ont commencé à vivre. Si c'est l'être humain de vivre, c'est l'être humain de respirer. Donc évidemment, tout simplement, notre Créateur. Eh bien ça, c'est un point qui est très très important. أيها المؤمنون والمؤمنات إننا في هذه الأيام وخاصة في هذا اليوم المبارك نتضرع إلى الله عز وجل وندعو. Aujourd'hui, il est important, les frères et les sœurs, bien de se tourner vers Allah Azza wa Jal, de l'implorer et de faire énormément de dua. Énormément de dua. ندعو الله تعالى أن يرفع عنا البلاء. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de lever cette épreuve, cette pandémie mondiale qui a bloqué le monde entier. ندعو الله تعالى أن يشفي مرضانا. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de guérir nos malades. ندعو الله تعالى أن يرحم موتانا. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, nous l'implorons de la manière la plus sincère, de faire miséricorde à nos morts, à tous ceux qui nous ont quittés de cette maladie ou autre, tous ceux qui nous ont quittés. Qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde, qu'Allah Ta'ala leur pardonne, et qu'Allah Azza wa Jal leur ouvre les portes de son paradis. En ce moment, nous pensons à quelques noms que vous connaissez dans notre communauté de Gien. Je ne peux pas ne pas penser à Abdel Latif, rahmatullahi alayhi. Abdel Latif, je ne sais pas si sa famille est ici. Il a fait avec nous Ramadan de l'année dernière et il nous a quittés. Rahmatullahi alayhi. C'était quelqu'un de très actif. On ne peut pas à notre frère Suleiman qui a perdu son nom. À peu près à notamment pour sa maman qui est malade depuis et avec le confinement, elle était encore plus malade. Qu'Allah Ta'ala la guérisse. À cette occasion, il est venu pour le projet en chantier pour la construction du centre culturel deux choses pour son fils, pour la miséricorde de son fils. Il demande dua pour la maman, c'est-à-dire pour Ash-Shifa, pour la guérison, parce qu'elle est malade depuis. Nas'alullah ta'ala al-akh Idrissi, Allahumma ighfir lahu warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, zulahu, à lui tous les défunts. وسعهم سلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب النبيين. نسأل الله تعالى محمد الصدقة اللي دارها للمسجد وتصدق عن المسجد وعن الموضوع. اللهم تقبل منه صدقته. آمين. اللهم بارك فيه وبارك في رزقه وبارك في صحته وبارك في عمره وبارك في أولاده يا رب العالمين. الزوج الأم ديال الأخ عبد الله اللهم شفيها يا رب العالمين. اللهم شفيها شفاء عاجلا. اللهم رب أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. On fait un dua pour de notre frère qui nous a quittés. Sa maman est malade. Qu'Allah Ta'ala la guérisse. Qu'Allah Ta'ala lui apporte la guérison. Qu'Allah Ta'ala lui apporte la sérénité. Le plus difficile, c'est la sérénité. Depuis qu'elle a perdu son fils,
en sérénité. Et c'est tout à fait normal qu'Allah Ta'ala la sérénité. Qu'Allah Ta'ala apaise le cœur. Ya Allah, lui la baraka dans sa santé. Ya Allah, dans sa vie. Allah, donne-lui la baraka. نسأل الله وندعوه ونتضرع إليه أن يتقبل من الذين تعاونوا والإحسان في هذا الشهر الكريم. الله عز وجل. Eh bien, toutes les personnes, on ne va pas citer toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, avec peu ou avec beaucoup, eh bien, à la générosité qui est pendant le mois de Ramadan. Il y a eu une solidarité, nous tenons ici l'exemple de la communauté musulmane, que ce soit à Gien, d'ailleurs avec les deux mosquées, la mosquée arabophone ici et la mosquée turcophone. D'ailleurs, les frères turcophones sont avec nous, sont les bienvenus. Et honnêtement, je me permets, j'allais dire, moi, on peut dire unis et nous espérons et que les c'est exemplaire. On ne le souligne pas assez dans les médias, mais la communauté a été exemplaire. Exemplaire dans le respect des consignes, exemplaire dans le respect du confinement, exemplaire dans la solidarité. Partout où il y a une musulmane, une mosquée, ils ont fait preuve de générosité. Avec le personnel soignant, avec les pompiers, avec les gens de la police, avec les foyers, avec les réfugiés. Il s'est passé Tarji, Paris et ailleurs. Allah Ta'ala accepte tous les dons. Qu'Allah Ta'ala nous donne la sincérité dans nos actes et dans nos paroles. Qu'Allah Azza wa Jalla donne les bénédictions à toutes les personnes qui ont participé. كل من أنفق في سبيل الله اللهم تقبل منه يا رب العالمين وأخلف عليهم خليفة الخير وجازهم خيرا. Toute personne qui a donné, que ce soit le fête, que ce soit le projet, que ce soit l'humanité, de hasanat et en termes de récompense. أنفق في الإفطار وفي شهر رمضان اللهم تقبل منهم يا رب العالمين. Les personnes qui ont participé à l'opération ici pendant le mois de Ramadan, les frères, les sœurs, les papas, les mamans, ceux qui ont donné en argent, ceux qui ont donné en denrées alimentaires, ceux qui ont cuisiné, ceux qui ont distribué, toutes les personnes des deux mosquées, Allah Ta'ala accepte vos dons. Qu'Allah Ta'ala vous donne la baraka dans vos vies, qu'Allah Ta'ala vous donne ce que vous souhaitez dans cette vie et dans l'au-delà. نسأل الله تعالى كل من أنفق في هذا المسجد في المشروع في الإفطار في كل شيء نسأل الله أن يتقبل منهم نسأل الله أن يرزقهم كل ما تمنوا في الدنيا والآخرة. Le dua qu'on peut leur faire, on pourrait leur faire des tonnes de dua, ça suffirait pas. Que Allah Ta'ala donne à chacun selon son... Chacun, elle connaît son intention. Vous savez, la sadaqa, elle peut nous élever en... La sadaqa, elle est à d'Allah Ta'ala. Et elle permet aussi de guérir les malades. Et bien que Allah Azza wa Jalla donne à chacune tout ce qu'il souhaite de plus dans ce tout ce qu'il craint dans ce bas monde et ce qu'il craint dans عباد الله لم يبقى الدعاء ان شاء الله تعالى بهذا المجلس وما سخيناش يعني بهذا الجو وبهذا اللي بعد ان منع الله جل يعني بقدره من اللقاء ومن التجمع فقنا الله عز وجل من جديد بعد أن منع ما سخيناش بهذا التجمع ولكن لا بد من دعاء الختم إن شاء الله on va faire le dua pour clôturer تعالى ensuite on donnera quelques consignes et, on a envie de rester là des heures et je le vois il y a des choses il y a des signes qui ne trompent pas d'habitude pour les khutbah les gens ils bougent un peu on sent que c'est des signes que ça devient long qu'il faut clôturer et là subhanallah il y a des personnes qui bougent il y a sakina une sérénité, c'est tout simplement parce que nous avons été privés très longtemps de ces paroles. Aujourd'hui, c'est une grande... On n'a même pas envie de se quitter. Mais on se retrouve
Inch'Allah ta'ala, tout le confinement commence, mais il faut respecter, Inch'Allah. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا قضيت ولا يقضى عليك إنه يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن البشرية هذا الوباء. Qu'Allah Ta'ala guérisse les malades, qu'Allah fasse miséricorde à nos morts, qu'Allah Ta'ala lève cette pandémie et qu'il protège toute l'humanité. Il nous protège nous, il protège l'ensemble de l'humanité. Allahumma anzil alayna ash-shifa'a wad-dawa. Qu'Allah Ta'ala nous fasse descendre le remède et la guérison. Allahumma albis mardana as-sihhati wal-afiyah. Ta'ala donne la guérison et la santé à tous nos malades. Allahumma arham moutana wa askinhum jannatak. Allah fait miséricorde à nos morts et donne leur demeure مع النبيين والشهداء والصالحين. Les martyrs أولئك البن ندعو الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ينصر المستضعفين في مشارق آمين يا رب العالمين. Il est succinct, mais chacun d'entre vous et chacune pourra faire des doigts la journée, faire des doigts et faire des doigts dans son... On demande à Allah de nous pardonner. Personne nous pardonne. Les gens, il y a tout le monde. Chacun. Toutes les personnes acceptent. Allah Azza wa Jalla leur donne tout ce dans l'eau. Partons, Inch'Allah. Évidemment, respecter les distances, comme vous le faites là. On ne sort pas en même temps. On ne fait pas de mouvement de foule, c'est important. C'est que nous sommes une des seules mosquées du Loiret à célébrer Al-Eid. En France, je ne sais pas, peut-être d'autres cas, mais de solitude. C'est évident, c'est vraiment une Allah Ta'ala qui permet les choses. Et donc, il faut évidemment être exemplaire et respecter les signes. Le port du masque obligatoire. D'accord, vous l'avez là, pas de contact. Nous avons l'habitude, après des accolades. Ça prend 2 fois plus de temps. Hein, le plus difficile dans la khutbah, c'est après. C'est après la khutbah. Mais là, le cœur, avec le cœur, qui compte. On a la mahab, mais pas d'accolade. Le musafaha. Le musafaha bil qalb. Assalamu bil qalb. Wa bil lisan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Hasana. La nahtaj. La da'iya lil musafaha. Donc ça, c'est un point qui est très important à respecter. Nous sommes regardés, nous sommes seulement contrôlés par... Mais déjà, nous, on fait des responsabilités. La bienveillance, mais surtout de préserver ceux qui sont ici avec nous, préserver les membres de ma famille, un point qui est très, très, très important. Faire preuve de bienveillance les uns avec les autres et faire preuve de sérénité. Nous sommes venus en toute sérénité. On a prié en sérénité. On est assis, on écoute le rappel en toute sérénité, apaisé, et on repart chez nous en toute sérénité. Bah, des moyens de communication. Alors faites attention. Dès qu'il doit y avoir dans une maison, eh bien, pas d'embrassade, surtout du masque. C'est des choses qu'on rappelle que c'est notre responsabilité de ces choses-là. Et sinon, un téléphone suffit en attendant.
acte avec le dernier point. Je dirais pas les deux communautés. إنما أمتكم أمة واحدة أو أنا ربكم فاتقون. Allah Ta'ala nous dit vous êtes une seule communauté. Je dirais les deux mosquées, arabophones, turcophones et les deux francophones. Eh bien, il y a un grand esprit d'unité, de solidarité, et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Nous tenons à remercier nos frères de la mosquée turcophone qui ont participé avec nous à cette salade. C'est un très beau symbole et il faut continuer dans ce sens. Inch'Allah. Que les autres, eh bien, ça se passe réellement de cette manière. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum, wa waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. وحفظنا الله تعالى وإياكم من كل مكروه وحفظنا الله تعالى وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتمنى لكم عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. المبارك سي محمود الله يتقبل منا ومنكم. كريم الله يتقبل. عزيز تبارك الله عليك. بارك الله فيك. الله يتقبل منا ومنكم عزيز. سي ياسين.